આજે આપણે સૌ આ ગોડલી પેલેસનો 5મો વાર્ષિકોત્સવ ઉજવવા માટે અહીંયા એકત્રિત છીએ। ત્યારે મને એ પણ સ્મૃતિ આવે છે કે આપણા સૌના પ્યારા પરમ શ્રદ્ધેય જાનકી દાદીના 101 વર્ષની બર્થડે આજે આપણે 4 એપ્રિલે મનાવી હતી। જોરદાર તાળીઓથી આપણે સ્મૃતિને તાજી કરીએ અને સાથે સાથે દાદીજીના પરમ સાનિધ્યમાં 4 બ્રહ્માકુમારી બહેનોનો સમર્પણ સમારોહ પણ થયો હતો। તો આ ભવનને 5 વર્ષ પૂરા થયા છે। સુંદર સેવા યાત્રાથી સુશોભિત છે આપણું આ ભવન। ત્યારે આપણે સૌ આ ગોડલી પેલેસનો બર્થડે મનાવી રહ્યા છીએ। ત્યારે આ ભવનની સુંદર સેવા યાત્રા અને એની સુંદર સ્મૃતિઓ અને સાથે સાથે જાનકી દાદીના વરદ હસ્તેથી થયેલું સુંદર ઉદ્ઘાટન શ્રેષ્ઠ સ્મૃતિઓને આપણે તાજી કરીએ। आशीर्वाद मने बहु पड़ा से हे माँ तारा आशीर्वाद मने बहु पड़ा से हे औरता हता मन ना मारा ते पूरा कर्या से औरता हता मन ना मारा ते पूरा कर्या से माँ तारा आशीर्वाद मने बहु पड़ा से हे मारी माँ तारा आशीर्वाद मने बहु पड़ा से सारे महसाना के अंदर इस बात की चर्चा है, 1 वर्ष 2 मास के अंदर में इतना सुंदर भवन, उसका निर्माण सिवाय भगवान की शक्ति हो नहीं सकता है। सभी भाई बहनों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ असंभव कार्य को संभव किया। बाबा की शक्ति के साथ साथ दादियों की ब्लेसिंग, मधुबन निवासियों की ब्लेसिंग, क्योंकि महसाना सबसे नज़दीक में है। इतनी दुआएं, इतना खजाना हम सब के पास में है और उस दुआओं का प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम ये बाबा का भवन देख रहे हैं। बाहर से भवन की रूपरेखा पैलेस जैसी नजर आ रही है, जैसे किसी पैलेस में आ गए हैं। जैसे पुराने ज़माने में महल बनते थे, पैलेस बनते थे, ऐसा सुंदर बाहर से देखने में लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ भी अति सुंदर, बहुत सुंदर ये स्थान बना है और अवश्य इस स्थान द्वारा कोई विशेष कार्य बाबा सभी से कराएंगे और चारों ओर आवाज़ बुलंद होगा और हर एक इसकी महक, महसाना की महक चारों ओर फैलेंगी, सुगंध फैलेंगी और बहुत बहुत आवाज़ बुलंद करने की सेवाएं इस सेवा केंद्र से होंगी। जैसे हमारे मीठी सरला बहन 8 दिन तक सेवा में आपने 4 जान लगाए हैं, नई नई सेवाएं करते रहे हैं, तो अभी भी बाबा कोई नवीनता का कार्य अवश्य कराएंगे जो पूरे भारत में तो क्या विश्व में भी नाम रोशन होगा, बुलंद होगा। ओम शांति। छोटी हो, इतना मकान बड़ा है। ओम शांति।
मंडल है, सबके सहयोग से ये हुआ होगा। तो मैं 5 जनवरी का 1 मिनट लगेगा। સુખ ને દુઃખમાં સાથે તું રહેજે, જીવન અમારા અર્પણ કર્યા છે. ઓ સુખ ને દુઃખમાં સાથે તું રહેજે, જીવન અમારા અર્પણ કર્યા છે. તારા રે ચરણોમાં માળી શીશ મેં તો ધર્યા છે, તારા રે ચરણોમાં માળી શીશ મેં તો ધર્યા છે. માં તારા આશીર્વાદ મને બહુ ફળ્યા છે. प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली. प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली. आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली, आत्मा सजनिया घर अपने उड़ के चली. प्यारा पिया लेने आया, प्यारा पिया लेने आया. देह की दुनिया छोड़ चली, उड़ के चली. देह की दुनिया छोड़ चली, उड़ के चली. प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली, चढ़ के चली. कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा. तारा चढ़िया तो होगी चुंदड़ी, ऊंचा कब्जो हाथ में बंदड़ी. तारा चढ़िया तो होगी चुंदड़ी, ऊंचा कब्जो हाथ में बंदड़ी. प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की आया. प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो. आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए जानकी दादी जी हमारे बीच में. स्वागतम स्वागतम स्वागतम. ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है. कितना सुंदर मनमोहक दृश्य लग रहा है. अपने ही दरबार में पावन प्रभु संसार में पधारिए प्रभु धाम, आपका स्वागत है. ભવનની સુંદરતાનો આધાર કેવલ ભૌતિક સાધન નથી,
પણ એ ભવન જો 1 વર્ષની અંદર તૈયાર થયું હોય અને આટલું સુંદર બન્યું હોય તો એની પાછળ જે બળ છે એ છે આપણા આવા દાદીઓનું તપનું બળ, જેનું ફળ આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ. અને જેમાં તપનું બળ હોય, વિચાર કરો એ સ્થાન કેટલી સુંદર સેવાઓ કરશે. પ્રાપ્ત છે એટલો બધો ખજાનો પ્રાપ્ત છે. આ સમયમાં મનુષ્ય આત્માઓની પુકાર શું છે એ જાણવાની જરૂર છે. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, परिवर्तन की है ये बेला, दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से इस तन में. ओम शांति. सुखहर्ता सुखदाता बाप की बच्चियां हैं, जो आज हम गुजरात मेरे मीठे बाबा का डायरेक्ट बच्चा है. सारे विश्व में मैं कहेंगी ऐसी सभा कभी नहीं देखी है. अभी ऐसी सभा कैसे कैसे तैयार किया है. मैं किसको क्या किसकी मैं माँ करूं, किसके साथ वर ढूंढा. मेरे बाबा को वर बना दिया. मेरे बाबा को वर स्वयंवर वर बना एक एक ने. अच्छा फिर क्या करेगा, बाकी पहनेगा. रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी. ओ लावी, ओ लावी. એક કુમારી જીવનની અંદર બચપનથી જ પરમાત્મા સાજને મને આ દુનિયાથી દૂર અને એક અનેરી દુનિયામાં લઈ જવા માટે મારો હાથ પકડી એ ચરણની રજને મસ્તકનો તાજ બનાવ્યો, એ દાસીને પટરાની બનાવી. એવું મારું અહો સૌભાગ્ય કે આજે પરમાત્માને વરવા જઈ રહ્યા 4 કુમારીઓનો દિલનો ઉદ્ગાર છે કે એ પરમાત્મા જેને ભવે ભવ દુનિયા શોધતી आई, મીરાએ ભક્તિ કરી, એ પરમાત્મા સાજને આ કળિયુગી દુનિયામાંથી ઉગારી મારો હાથ પકડ્યો છે. કારણ કે પરમાત્મા પિતાએ આજે ઉદ્ઘાટનને યાદ કર્યું. આજે સાચા સમર્પણની વિધિને પણ એમને સમજાવી અને કહ્યું કે તમારા સંપન્ન ફરિશ્તા સ્વરૂપ એ દેવ રૂપ જે છે એ દેવ રૂપ વરમાળા પહેરાવવા માટે તત્પર છે. प्रतिज्ञा सन्मुख रखकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदा आज्ञाकारी बन बाप दादा की हर श्रीमत का पालन करूंगी. अब इस भवन के द्वारा दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती रहेंगी. अनेकानेक प्रोग्राम चलेंगे और अनेक बाबा के बच्चे आकर के यहाँ ज्ञान अंजलि प्राप्त करेंगे और बाबा के बनेंगे. આપણા જીવનમાં જે અત્યારે જે જમાનામાં આપણામાં જે અશાંતિ અને જે સમાજના જે દૂષણો છે એનાથી થોડા અલિત થઈને આધ્યાત્મિક જીવન માટે અને પ્રભુ સમરણ માટે આપણે આ કેન્દ્રનો લાભ લઈએ. એ સમયની પુકાર છે. થોડું બોલો, ધીરે બોલો, મીઠું बोलो. ओम शांति. जो न मन में था न चित्त में था
जो गॉडली पैलेस भी हमको पहले ही दिखा दिया है। सतयुग का पैलेस तो जब देखेंगे नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। आजा आजा है आजा 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 है आजा। उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। मैं तो छोरियो मारी जबा कदी बड़ो आए मारी मारी करतो हे रोड़ा लरियो के तो झम्मर घूमे मारी मारी। ખરેખર દાદી અત્યારે આપણી વચ્ચે છે અને આપણને સૌને વરદાનો અને શક્તિઓથી ભરપૂર કરી રહ્યા છે. તો વિશેષ આવા પરમ વિભૂતિદારીઓ અને વરિષ્ઠ દીદીઓની શુભકામનાઓ, દુઆઓ અને આશીર્વાદના ફળ સ્વરૂપે આજે પણ આ ગોડલી પેલેસ પોતાની ભવ્ય અવિરત સેવાઓ કરી રહ્યું છે. ત્યારે આજના સ્ટેજ પર હું આમંત્રિત કરું છું આદરણીય દીદીજી, કુસુમ દીદી, પ્રભા દીદી અને ચારે બહેનો કે જેમણે ખરેખર શ્રી પરમાત્મા પર સાચું બિલીપત્ર ચડાવ્યું છે એવા ચારે સમર્પણ સમારોહના બહેનો ચંદનબેન, પારુલબેન, નીતાબેન અને શિલ્પાબેન પણ સ્ટેજ પર આવશે. સર્વને નમ્ર નિવેદન છે કરી સાત પત્તાનું બિલીપત્ર ચડાવ્યું છે. सत्य पथ की शिव शक्ति, शिव सागर की अविरत बहती नदियाँ अपने दृढ़ता की मशाल को बुलंद करे इस विश्व परिवर्तन के महान लक्ष्य को साकार करने निकल पड़ी उस दिन. तो ऐसी खुदा के सच्चे खिदमतगार, प्रभु समर्पणमयी सच्ची सीताएं, परमात्मा की प्रेममयी भक्ति, इस रुद्र ज्ञान महायज्ञ को संभालने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ब्रह्मा की भुजाएं, शिव संगीनी शक्ति, ऐसी गौरली यूनिवर्सिटी में परमात्मा के गुरु भाई गोल्डन वर्ल्ड की शहजादियां ये अपनी आ चार बहनों अपने जोरदार ताड़ियों थी सर्व मंचस्मा बहनों ने नम्र निवेदन करीश. ब्रह्मा कुमारी वर्षाबेन, ब्रह्मा कुमारी पूनमबेन सर्वनु सम्मान करशे. शुभ दिन की बधाई. આપણે જોરદાર તાળીઓથી આ સ્વાગતને, સત્કારને અને સન્માનને વધાવીશું, કારણ કે ખરેખર આજ આપણું ગૌરવ છે, આપણી સિદ્ધિ છે, આપણી સફળતા છે. સન્માન છે અવિરત નિસ્વાર્થ સેવા યાત્રાનું, સન્માન છે અચલ અડોલ તપસ્વી જીવનનું, સન્માન છે અતૂટ આત્મવિશ્વાસ અને દૃઢતાની બુલંદ નિષ્ઠાનું, સન્માન છે હજારો અનમોલ સફળતાનું, સન્માન છે પરમાત્મા સાથેના નિશ્ચલ પવિત્ર પ્રેમનું. ये सच्चे बेहद के संन्यास की बात है साहब, बंदगी सबके बस की बात नहीं, यहाँ जान दे करके होता है सौदा, खुदाई इतनी सस्ती नहीं, खुदाई इतनी सस्ती नहीं. एवा साचा परमात्माના એ पैगंबरो છે, સાચા સેવાધારી આત્માઓ છે. આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમનું દિલથી, હૃદયથી, શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓથી ખરેખર અભિનંદન અને અભિવાદન કરીએ છીએ.
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, સ્વાગત છે, સત્કાર છે, સન્માન છે, કારણ કે આજનો દિવસ એ આપની જ યાદગાર છે. આજનો દિવસ એ આપની જ યાદગાર છે. તો કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું આમંત્રિત કરું છું કુમારી સાંચીને. કુમારી સાંચી పింగా గపోరి పింగా గపోరి పింగా గపోరి పింగా మన పింగాని మాల బోలవలి రాత ఖాలవలి పోరి పింగా लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद गे बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम गे बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बाबरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद गे बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम गे बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मेरे जिया में उतारी तूने तैनी पिया की कटारी हाँ तू जाने दुनियादारी मैं तो हूँ बस मोहब्बत की मारी जो पीर तेरी है सो पीर मेरी अरे दोनों की मांग लागे सुनिया दिया दिला के बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम के बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बाबरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद गे बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम गे बाजे धुन झम झम झमाक झम नाच मन झम झम झमाक झम पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी का ये दिन 5 वर्ष पूर्व की सारी हमारी स्मृति पटल पर पुनरावृत्ति करके गया. मैं समझती हूँ कि सभी हमारे भाई बहन पास्ट के 5 वर्ष पूर्व के इस प्रोग्राम के अंदर उसी तन्मयता के साथ में इस क्लिप को देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि 5 वर्ष पूर्व रियल ये आंखें रियल ये प्रोग्राम देख रही हैं. हमारे लिए ये एक मेहसाना के इतिहास का गौरव का दिन रहा और सचमुच में यहाँ जो भी भाई बहन आते हैं तो वो खूब दिल से और खूब आश्चर्य से
उनको ये बात सचमुच में ये समझ में नहीं आती है या उनको एक्सेप्ट नहीं होती है कि क्या ये 14 वर्ष के अंदर कंप्लीटेड विद फर्नीचर इतना बड़ा भवन आपने तैयार कर लिया। जैसे दीदी जी ने बताया कि ये बनाने वाला, इसको प्रेरणा देने वाला तो बैकबोन हमारा शिव बाबा ही है। और सचमुच में उसकी बैकबोन ने जो शक्तियाँ सकाश हर एक भाई बहनों ने खुद भी अनुभव की। क्लास के सारे ही बहन भाइयों का जो उत्साह रहा इस भवन निर्माण के कार्य में, खूब दिल से, खूब दिल की गहराइयों से हर एक आत्मा ने संकल्प, श्वास, तन, मन, धन इस बिल्डिंग के अंदर लगाया है। और सचमुच में 5 वर्ष के अंदर गॉडली पैलेस ने सेवाएं भी खूब की। पहले दिन से ये दीदी का लक्ष्य रहा था कि हर मंथ, हर महीने एक प्रोग्राम हमको करना ही है, बड़ा प्रोग्राम, वो चाहे सब जोन लेवल का हो या जोन लेवल का हो या विंग्स का कोई प्रोग्राम हो। एक प्रोग्राम मंथ वाइज 12 प्रोग्राम हमको करने हैं, लक्ष्य था। और लक्ष्य के अनुरूप कार्यक्रम भी चले। और बाबा लगता है कि अभी आगे सेवाएं कराएगा। सेवाएं अभी स्टॉप तो नहीं हुई हैं। लॉकडाउन के अंदर भी हम छोटे छोटे से प्रोग्राम चाहे ऑनलाइन वो भी करते रहे। और उसके अलावा भी ये महत्वपूर्ण रहा क्योंकि हमारी 4 बहनें जो उन्होंने अपने जीवन का फैसला, निर्णय इस भवन के उद्घाटन के साथ में लिया। और इससे परम सौभाग्य उनका ये रहा कि हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी जानकी जी के हाथों में निमित्त दादी जी, लेकिन बाबा को उनका हाथ मिला। और इसीलिए हमारी चारों ही बहनें उस शक्ति का भी अपने हर कदम, हर सेवा के कार्य में अनुभव करती रहती हैं। सेवाओं में खूब आगे बढ़ रही हैं, जी जान लगा कर के सेवाएं कर रही हैं। आज के इस दिन पर मेरी बहनों के प्रति यही दिल की शुभ भावनाएं हैं कि जैसे आप प्रगति करते हुए, दिल से सेवाएं करते हुए चल रही हैं, ऐसे ही और दिन दूनी रात सेवाएं करते हुए आगे बढ़ती रहेंगी। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। ओम शांति। આદરણીય કુસુમ દીદીનો ખરેખર આજનો કાર્યક્રમ એ બહુ સુંદર અનુભૂતિ અને સેલિબ્રેશનનો ઉત્સવ છે। તો એ બર્થડે સેલિબ્રેશનનું ખૂબ સુંદર ડાન્સ લઈને આપણી વચ્ચે આવે છે કુમાર વિવેક। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। ये रंग लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें। सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा।
I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. कीमती गिफ्ट लाए मगर तोहफा मोहब्बत का लाया हूँ मैं। हर लम्हा मैं साथ दूंगा तेरा, साया तेरा बनके आया हूँ मैं। दर्द की कोई लहर तुझे छू न पाएगी, कोई आफत भी जो आए लौट जाएगी। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વિવેકનું અભિવાદન કરી આદરણીય દીદી છે એમને યાદ સૌગાત આપી રહ્યા છે. હવે હું આમંત્રિત કરું છું 4 સમર્પિત બહેનો કે જેમણે આ ઉત્સવને એક દિવ્ય મહોત્સવ બનાવી દીધો, પોતાના જીવનને પરમાત્મા પર સમર્પિત કર્યું. તો એ બહેનો પણ આજે આપણને સૌને પોતાના દિલના અભિપ્રાય આપશે. આદરણીય પારુલ દીદી સૌથી પહેલાં એ આપણને પોતાનો અભિપ્રાય આપશે. પારુલબેન. ઓમ શાંતિ. આજ આ વિડીયો જોયા પછી આખું દ્રશ્ય ઇમર્સ થઈ ગયું. એ દિવસની જે ફિલિંગ હતી એ બધી આજે અમને એ ઇમર્સ થઈ ગઈ. બચપનથી જે સંકલ્પ હતો કે બ્રહ્માકુમારી બનવું, પણ બધા એવી વાતો કરતા હતા કે વિનાશ જલ્દી થઈ જશે, તમારો વારો નહીં આવે બ્રહ્માકુમારી બનવાનો. તો અંદરથી હંમેશા એવું હતું કે આપણે કુમારી છીએ અને આપણે બ્રહ્માકુમારી નહીં બની શકીએ. તો અંદરથી હંમેશા એ દુઃખ રહેતું હતું કે ના, વિનાશ પછી થવો જોઈએ, પહેલાં હું સેન્ટર ઉપર જતી રહું. સેન્ટર પર ગયા પછી ભલે મહિના પછી વિનાશ થઈ તો ચાલશે, એકવાર ભગવાનની સજની બનવાનો થપ્પો લાગી જવો જોઈએ. જો એ અત્યારે નહીં લાગે તો કલ્પ નહીં લાગે. એટલે અંદર એટલી ખુશી હતી, પણ એવો અંદાજ નહોતો કે આટલા વર્ષો વીતી જશે ને સમર્પણ પણ આપણું થશે એવી ખબર નથી. પણ અને સમર્પણને પણ 5 વર્ષ થઈ ગયા. ખરેખર ખૂબ મોટું ભાગ્ય છે મહેસાણાની અંદર આ ગોડલી પેલેસના ઉદ્ઘાટનની સાથે સાથે અમે 4 બહેનો દાદી જાનકીના સાનિધ્યની અંદર પરમાત્માને સમર્પણ થઈ અને અમે જીવન ખૂબ શ્રેષ્ઠ બનાવ્યું છે. અને ભગવાન ખૂબ મદદ કરી રહ્યા છે દરેક કાર્યની અંદર, દરેક પરિસ્થિતિની અંદર. ભગવાન ડગલે ને પગલે બાબા આપણી સાથે છે અને એ આપણને અનુભવ થાય છે કે ખરેખર સમર્પણ થયા પછીની ફિલિંગ કંઈક અલગ છે. પહેલાં એવું હતું કે સમર્પણ શું કરવાનું, આપણે સેન્ટરમાં આવી ગયા એટલે સમર્પણ જ છીએ ને, મનથી સમર્પણ એટલે સમર્પણ. પણ કે ના, એક વિધિ કરવી પડે. પણ એ વિધિ થયા પછી ખબર પડે છે કે ખરેખર એ સમર્પણ શું છે અને એની ફિલિંગ શું છે અને પરમાત્માની મદદનો અનુભવ એ વખતે થાય છે. એટલે અમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ 4 બહેનો જે ભગવાનના કાર્યની અંદર આ સેવાઓ આપી રહ્યા છે અને ભગવાન ડગલે ને પગલે મદદ કરી રહ્યા છે. એ સમર્પણ થયો ત્યારે પણ ઘણા બધા સંકલ્પો
અને ઘણી બધી વાતો બાબા સાથે કરી હતી અને એ કાલે સવારે અમૃતવેલા ફરીથી એ તાજી કરી. ઘણા બધા સંકલ્પો હજુ અધૂરા છે, એ ફરીથી અમે તાજા કરીને ફરીથી પૂરા કરવાનો એવું કાલ પણ અમૃતવેલા બાબા પાસે એ સંકલ્પ કર્યો હતો અને એમાં બાબા અમને મદદ આપી રહ્યા છે ને અમે ચોક્કસથી આશાઓને પૂર્ણ કરીશું. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. આજે ભૂતકાળની આખી ખાણ ખુલી ગઈ એવું કહીશ. મારું ભાગ્ય એ રહ્યું કે આ બધા સમર્પિત એટલે કે ટ્રેનિંગ કરીને પછી આવ્યા. મેં આજ મહેસાણાની ફૂલવાડીની અંદર એવું કહીશ કે મારું ઈશ્વરીય બાળપણ ગુજાર્યું 1 વર્ષ. જ્ઞાનયોગની લગન મેં બેનનામાં તો જોઈ, એમની ધગસ. હું આવી ત્યારે બેનની ઘણી ઉંમર હતી પણ એમને સેવા કરવાનો ઉમંગ. સવારમાં વહેલા ઉઠીને ખાસ જનવરીમાં મેં બેનને જોયા. એ જ લગન, એ જ ઉમંગ ઉત્સાહ મેં ક્લાસના ભાઈ બહેનોમાં જોયો. એનાથી મને ખૂબ જ પ્રેરણા મળી. હું આવી ત્યારે મારી પાસે કદાચ જ્ઞાનની થોડી ઘણી સમજ હશે, પણ મેં અહીં આવીને જે યોગની અનુભૂતિ કરી એ કદાચ મારા જીવનનો પાયો નખાણો. ધીરે ધીરે કરતાં અમે અહીંયાથી જ મધુબનમાં જઈને ટ્રેનિંગ કરી. વર્ષો વીતતા ગયા. એક સમય એવો આવ્યો કે જ્યારે આ ભવનનું ફાઉન્ડેશનનું હતું ત્યારે અમને બેને એક વખત કહેલું કે તમારી બધાની સમર્પણ વિધિ બાકી છે તો એને આપણે પૂરી કરી દઈએ, પણ ડ્રામાને કદાચ મંજૂર નહીં હોય. એ સમયે ના થયું. પછી જ્યારે ભવન તૈયાર થયું અને ફરીથી એક સમર્પણની વાત નીકળી, અમે બધાએ એને સહજ સ્વીકાર કરી. કદાચ હું એવું માનું છું કે સમર્પણ થતો તો ત્યારે તેને એ પહેલાં પણ સમર્પણના સહી અર્થની મને નહોતી ખબર. એટલી બધી ગુહ્યતા નહોતી. સમય બદલાતો ગયો. આજે 5 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. સમર્પણ શું કહેવાય એની આજ જ્ઞાન મળ્યું. સમર્પણ બલિદાનનો અર્થ છે અને એ પરમાત્માને સમર્પણ થવું બહુ મોટી વસ્તુ છે. હા, હું એ કહીશ કે હજી મારાથી એટલું નહીં થઈ શકતું જેટલું થવું જોઈએ. સંકલ્પ ઘણી વખત ચાલે, ઈચ્છા ઘણી વખત થાય, પણ ખબર નહીં એવું શું અંદર થઈ જાય છે કે એ સંકલ્પ પૂરો નહીં કરી શકતી. બાબાની સામે બેસીને તે આજે હું સવારે બેઠી ત્યારે ઇતિહાસ દોરાયો અને થોડુંક દુઃખ પણ થયું. સામે જ્યારે દાદીનો ચહેરો આવે ત્યારે એમ થાય કે બહુ નસીબવાળા હતા, એમના હાથે સમર્પણ વિધિ થઈ. આજે એ ઇતિહાસની અંદર સલ્લા દીદી છે, દાદી જાનકી, દાદી ગુલઝાર એક છત્ર છાયા બનીને સન્મુખમાં હતા, હાલે છે પણ સન્મુખ હતા. આજે ફક્ત એ ફોટામાં અને સૂક્ષ્મમાં થઈ ગયા, કારણ કે એમના સુધી સૂક્ષ્મમાં પહોંચવું બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. એટલો પુરુષાર્થ નથી, પણ સન્મુખ હતા તો અવારનવાર મળવાનું. અહીંયા મહેસાણાને તો વરદાન હતું દાદીઓનું, હંમેશા આવતા જતા, કોઈ પ્રોગ્રામ વગર મળી જતા હતા. તો એ દરેક સ્મૃતિને આજ તાજી કરી. અને આ 5 વર્ષની અંદર આગળનો પીરિયડ તો જે થયો એ બચપનમાં જ ગયો, પણ ધીરે ધીરે સમજ, બુદ્ધિ અને બાબાનું જ્ઞાન અને બેનના વારંવારની સમજણ હું બહુ ખુશનસીબ માનું છું. હું ઘણી જગ્યાએ ગઈ કારણોસર, તો ત્યાં જે પાલના મોટા બહેનોની હોવી જોઈએ એવી મેં ક્યાંય નહીં જોઈ જે અહીંયા છે. એમના સાનિધ્યની અંદર વારંવાર, હા ક્યારેક ઠપકાના રૂપમાં મળે, એ વખતે જેમ આજે બાબાએ કીધું અપમાનને એવું થઈ જાય, ક્યારેક એવું લાગે કે શું આમ. પણ હવે હું સમજી શકું છું એ વાતને કે એ સમય અનુસાર એ વખતે નથી લાગતું કે આ જરૂરી છે, પણ જ્યારે પરિસ્થિતિ જીવનમાં આવે છે ત્યારે એ વાત અંદર તરત લાઈટ થઈ જાય કે ના, એ વખતે જો આ વસ્તુ કરી દીધી હોત, જેમ બાબા કે માની લો સમય અનુસાર તમને આપે પણ એ વખતે જરૂરી ન હોય તો ક્યારેક કામ આવશે એવું બનીને સાચવી લો એ વસ્તુને. પણ એવી સમજણ એ વખતે નહોતી પડતી. સમય પરિસ્થિતિ બદલાતા બદલાતા આપણે અહીંયા આવીને ઊભા છીએ અને આજે દરેક વસ્તુની સમજ છે. હવે ધીરે ધીરે એને અનુભવ સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરું છું. સમય કેટલો છે તો મને નહીં ખબર, પણ એટલી કોશિશ ચોક્કસ રહેશે કે આપ સર્વની દુઆથી જે મેં એક નવું જીવન મળ્યું છે અને બાબાના તો સાનિધ્યમાં છીએ જ, પણ એક મહાન આત્માઓના સાનિધ્યમાં પણ છે જેની વિશ્વની નજર પડે એમના ઉપર છે. ભવન બન્યું ત્યારે અમે બહુ જ બધું બહાર જતા, બધા જોવા આવતા હતા,
તો જે સાંભળતા હતા ત્યારે અમને એવું થતું હતું અમે અહીંયા રહીએ છીએ, જોકે હાલે એવું નહીં કે અમે સ્વર્ગનું કોઈ સુખ ભોગવી રહ્યા છીએ, પણ બહારના જ્યારે જોવા આવે ને ત્યારે અમને એવું કે બેન તમે 21 જન્મોનું સ્વર્ગનું સુખ છે એમાંનું એક જન્મ તમે અહીંયા ભોગવી લીધો, એટલું તમને અહીંયા સુખ છે. અને રિયલની અંદર ભૌતિકતાની અંદર અને આંતરિકની અંદર પણ યતીન્દ્રિય સુખનો અનુભવ ધીરે ધીરે થઈ રહ્યો છે. આશા કરું કે આજે તમે બધા જ અમારા દરેક બહેનો ઉપર એવી દુઆ કરો કે અમને પણ જે દાદીઓએ અનુભૂતિ કરી અને એમનામાં જે સમર્પણ ભાવ આવ્યો એવો સમર્પણ ભાવ, એક સંકલ્પ પણ બીજો નહીં, શ્વાસ પણ એના નામે, એવું અમારી અંદર પણ એ વૈરાગ્ય જાગે. સમય અનુસાર નહીં, સમય અનુસાર તો આપણે બધાને આવવાનું છે, પણ અત્યારથી એ વસ્તુ જાગૃત થાય એની માટે થોડી દ્રઢતાની કમી છે. સર્વના સહયોગથી એ પણ થઈ જશે એવો વિશ્વાસ રાખું છું. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. સમર્પણ શબ્દ જ ઘણી બધી વ્યાખ્યા બતાવી દે છે. પહેલાં એમ હતું કે સમર્પણની ઈચ્છા નથી, જેમ બાહ્યતા લાગે એમ કે શું સમર્પણ લોકોને દેખાડીએ ને એમ સમર્પણ જ છે ને આપણું એમ. તો 1-2 વખત ઓફર કરી તો મનથી એમ થતું ના ના કંઈ નહીં એમ. પણ જ્યારે ગોડલી પેલેસ બન્યું અને બેનનો દ્રઢ સંકલ્પ હતો અને એક આદેશ હતો, એટલે હવે મોટાનો આદેશ અને સંકલ્પ અને સમર્પણની વિધિ, એક લૌકિકમાં પણ એ લોકોને શોખ હતો એમ, મોટા હતા એટલે કે ભાઈ વિધિ થવી જોઈએ. તો વિધિ વિધાન તો સમર્પણની થઈ ગઈ એમ. પણ એ જે આજે ચિત્રમાં જોયું, હું શું બોલી હતી મને જ નથી ખબર, પણ મને ખબર પડી કે હું નથી બોલી, પણ બાબાએ એ વખતે દ્રઢતા સાથે સંકલ્પ કરાયો ત્યારે મારી સ્મૃતિમાં આવ્યું કે આ સ્મૃતિ ફરીથી તાજી થઈ. અને જેમ આજે બાબાએ કહ્યું કે વૃત્તિ બીજ, વિધિ વૃક્ષ ઓર સિદ્ધિ ફળ, તો એ જોતા આજની મોલીને આપણે જો કમ્બાઈન કરીએ તો પરફેક્ટ છે. કે જે વૃત્તિ, તો એ વૃત્તિ આપણા બેનની, મતલબ એક બીજ દ્રઢ સંકલ્પ, આટલું મોટું ભવન બનાવવું 14 મહિનામાં અને સતત યથાર્થ એની અંદર સેવા અને આત્માઓનું કલ્યાણ, એ કોઈ સાધારણ વસ્તુ નથી. બાબા 100% સાથે છે, પણ એ સંકલ્પને સાકાર કરવો, જેમ આજે બાબાએ કીધું અર્જુન, તો અર્જુન મતલબ વિશેષ આત્મા. તો વિશેષ આત્મા મતલબ જેમાં વિષનો શેષ પણ નહીં. તો એવી વૃત્તિને સંકલ્પ આપણા બહેનનો છે. જો એન્જિન આટલું સરસ છે તો પાછળ ડબ્બા તો છે. તો ધન્યને સૌથી પહેલું થેન્ક્સ, બાબાને પણ થેન્ક્સ એ બહેનને કે જો એમને સંકલ્પ ના આપ્યો હોત, આદેશ ન કર્યો હોત, તો કદાચ આજે સમર્પણ આ ભવનનું તો થઈ જાવ, ચલો મારા બદલે બીજા બહેનોનું થઈ જાત, પણ મારું ભાગ્ય મને પ્રાપ્ત ના થત. અને વિશેષ ભાગ્ય કે દાદીના હાથે, કે જે દાદીની આજે એક સ્મૃતિ રહી ગઈ છે આપણને, તો એ દાદીને લાવવા, ભવન બનાવવું, એમાં આપણા બેન અને આપ સર્વ ભાઈ બહેનો અને પડદા પાછળના મેન જે કહેવાય છે મહેનત, એ કુસુમ દીદી, એમને કેમ ભૂલાય કે એમને પણ કોઈ કડી મહેનત કરી છે. આજે ઘણા બધા ભાઈ બહેનોએ પોતાનો અનુભવ સંભળાયો, પણ સંકલ્પ બહેનો, આપ સર્વની દુઆ અને દીદી, અને અત્યારે ભલે દૂર છીએ પણ દિલથી તો નજીક છીએ, પણ જે તન મન ધનથી સેવા કરે છે, તો મુજ આત્માની શુભ ભાવના છે કે જેટલી વૃદ્ધિ 5 વર્ષમાં થઈ છે એનાથી પણ 14,000 ગણી વૃદ્ધિ થાય એવી શુભ ભાવના. અને બેનને દિલથી દુઆ, આશીર્વાદ મને તો મળશે, પણ મારા દિલની દુઆ, એ સંકલ્પ ના આવ્યો અને જો દાદીના સામે સમર્પણ ના રહી ગયો તો આ જીવનમાં સદા માટે, જેમ બેને કહ્યું, એક થપ્પો ના લાગ્યો, ચલો સમર્પણ તો થઈ જશે, પણ દાદીના હાથે. અને વિશેષ એવા પ્રસંગમાં જ્યાં ગોડલી પેલેસનું ઉદ્ઘાટન, જ્યાં અમારી ગોલ્ડન દુનિયામાં પ્રવેશ, એટલે બહુ સરસ સ્મૃતિ જે ઇતિહાસના પત્તા ઉપર મારી છે. એ વખતે જ્યારે આદેશ આવ્યો સમર્પણ તો નથી કરવું, નહીં ચાલશે, પણ હવે એમ થાય છે કે મોટાઓ ભલે એ વખત આપણને કે આપણે ના માની, ના, પણ એમના સંકલ્પમાં જે દ્રઢતાની જે વૃત્તિ હોય, મતલબ કલ્યાણ, એ હવે સમજાય છે. તો દિલથી થેન્ક્સ. આપને આપ સૌના આશીર્વાદ અને સાથી બહેનો અને અમારા દીદી કે જે બેનના લૌકિકમાં બેન છે, પણ એમને પણ જે યોગ અને જ્ઞાનમાં જે પાયો કર્યો, સેન્ટર પર તો આવી ગયા, બાબાના તો બની ગયા, પણ જે યોગનો પાયો હતો એ કાચો હતો. પણ એ સમર્પણ પછી એ પણ મજબૂત થયો, જ્ઞાનની મેચ્યોરિટી આવી
અને સાથે સાથે પરિપક્વતા આવીને હજુ કંઈક સમય પ્રમાણે કમી છે તો 100% આજના દિવસે પણ એક શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ કરીએ કે સમયની સાથે સાથે દાદી અને દીદી અને આપ સર્વના સંકલ્પને સાકાર કરીએ એવી શુભ ભાવના અને શુભકામના. ઓમ શાંતિ. ખરેખર હું લકી તો છું જ, કારણ કે જ્યાંથી બચપનથી મને જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, પણ મારામાં તો જ્ઞાન નહોતું. મારી જે જર્ની છે એ સ્ટાર્ટ થઈ 2004થી. તો 2004માં પરમાત્મા જ્ઞાનને મેં અંદરથી સ્પષ્ટ જાણ્યું અને મહેસૂસ કર્યું કે હા, આ રિયલ છે. અને ત્યારે મેં પોતાના જીવન માટે જ્યારે ડિસિઝન લીધું હતું કે હું આ માર્ગ ઉપર ચાલી શકીશ. અને ત્યારે કહેવાય છે કે સંકલ્પોથી સૃષ્ટિ, સંકલ્પથી સિદ્ધિ થાય છે. જ્યારે મારા અંદરનું ઇનર વર્લ્ડમાં હું ગઈ અને સંકલ્પોની પેટર્ન ચેન્જ થઈ, તો ખરેખર મેં એ મહેસૂસ કર્યું કે મારા જીવનમાં પણ એક બહુ મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવી ગયો. અને મેં નક્કી કર્યું કે હવે હું સર્વિસ નહીં લૌકિકની અંદર, પણ હું ગોડલી સર્વિસની અંદર મારું જીવન સમર્પિત કરીશ. તો બસ એટલો સંકલ્પ આવતાની સાથે ત્રીજા જ દિવસે સિહોરથી આપણા એક અલકા દીદી હતા, એમનો ફોન આવ્યો કે નીતા, આપણા માઉન્ટ આબુની અંદર બ્રહ્માકુમારી બહેનો માટે વિશેષ ટ્રેનિંગનું આયોજન થયું છે અને એ પણ આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું છે કે 1 મહિના માટે છે. તો મને એમ થયું કે થેન્ક્સ બાબા, જે અત્યારે મારી કોઈ ઈચ્છા નથી. હું હજુ એવું વિચારતી હતી કે એકાદ વર્ષ પછી હું સેન્ટર ઉપર રહેવા માટે જઈશ, પણ બાબાની ઓફર ઉપરથી જ્યારે મળે છે તો એનો સ્વીકાર હંમેશા તકનો, અવસરનો લાભ મેં લેતા શીખ્યો છે. તો મેં નક્કી કર્યું કે ચલો હું ખાલી અત્યારે ટ્રેનિંગ લઈને ફરી પાછી ઘરે આવીશ અને એકાદ વર્ષ રહીને પછી હું સેન્ટર ઉપર રહેવા માટે જઈશ. પણ જ્યારે માઉન્ટ આબુમાં ગયા તો ખરેખર ત્યાં તો એવા ક્લાસીસ અને એવા યોગ અને એવું ફાઉન્ડેશન પાક્કું કરી દીધું કે આગળ જર્ની થતી ગઈ. તો ધીરે ધીરે આપણી 16 વર્ષની આ જે યાત્રા દરમિયાન જ્યારથી આ સમર્પણની વિધિ થઈ. અચ્છા, એક બીજું પણ વચ્ચે મને યાદ આવ્યું દીદી કે 2012ની અંદર આપણે જ્યારે ખાતમુહૂર્ત હતું તો તમે સમર્પણની વાત કરી હતી, પણ ત્યારે મારી સમર્પણની ઈચ્છા નહોતી. તો મેં ખાલી બેનને કહ્યું કે મેં દાદી સાથે મારે ખાલી સફળ કરવું છે. તો દીદીએ એક નવી યોજના બનાવી અને દીદીએ કહ્યું કે આપણે રિંગ સેરેમની કરી દઈએ. અને ખરેખર બેનની અંદર એક તો વસ્તુ વિશેષ ભરેલી છે કે જે પણ કોઈ નવીનતાની શરૂઆત થઈ તો એ દીદી દ્વારા થઈ છે. જેમ માતા પિતાના પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન પહેલું જ સ્ટાર્ટિંગ મહેસાણાથી, તો ધીરે ધીરે હવે યજ્ઞમાં પણ પ્રચલિત થઈ ગયું. તો એ જ્યારે રિંગ સેરેમનીનો કાર્યક્રમ દાદી સાથે, ગુલઝાર દાદી સાથે ગોઠવ્યો, તો દાદીએ મને આ રિંગ પહેરાવી હતી. તો મને બહુ મજા આવી હતી કે ખરેખર ત્યારે દાદીની સાથે કેક કટિંગ કરીને એમણે મારી સામે પ્રતિજ્ઞા લેવડ. હા, પીસ પેલેસમાં એ થયું. પછી શું થયું કે દાદી ગુલઝારજી બીજા દિવસે માઉન્ટ આબુમાં દાદી કોટેજમાં જઈને બીજા દાદીઓને કહે છે કે दादी पता है अब नए यज्ञ में नया ट्रेंड शुरू हुआ है, पहले लड़की का एंगेजमेंट होगा और फिर उसके बाद दूसरे साल समर्पण होगा. तो મને તો ખુશી થઈ કે વાહ ભાઈ વાહ, દાદીએ આપણી એ વસ્તુની નોંધ લીધી અને એ ત્યાં રજૂઆત પણ થઈ ગઈ અને એના મેસેજ પાછા આપણને મળી ગયા. તો એ ખૂબ લકી હું છું, મારી જાતને સમજું છું. અચ્છા, પછી બીજું શું છે કે જ્યારે સમર્પણ થયું અને આ ગોડલી પેલેસ બન્યું તો લગભગ દીદીએ મને અહીંયા રહેવાનો ચાન્સ નહોતો આપ્યો 8-10 મહિના સુધી. તો મને એવું લાગતું હતું કે આ બધા બહેનોનો ચાન્સ લાગ્યો, પણ મારો કેમ ચાન્સ નથી લાગતો ગોડલી પેલેસમાં રહેવાનો, બરાબર? પણ પછી મેં જોયું સંકલ્પોથી સૃષ્ટિ છે. જ્યારે પણ મનમાં કોઈ એવા ત્યાગ, સૂક્ષ્મ ત્યાગ કરીએ છીએ તો ભાગ્ય ઓટોમેટિક ખુલી જાય છે. તો દીદીએ મને એવા ચાન્સ આપ્યા 2015થી મારું વિશ્વ સેવા અને ભ્રમણની સેવાનું કાર્ય મારું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. અને 2015માં દીદીએ મને અલગ અલગ રાજ્યોમાં અભિયાન માટે મોકલી. 2020માં 19માં જવાનું હતું પણ કોરોનાના કારણે કેન્સલ થઈ ગયું. તો મતલબ કે એ પણ મને સેવાઓના વિશેષ ચાન્સ મળ્યા, એ બદલ હું દીદીનો ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ કહું છું. ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ આભાર.
ચારે બહેનોએ ખૂબ સુંદર પોતાના આ સેવા યાત્રાના અનુભવો અને વિશેષ બાબા સાથેનું સમર્પણનું जैसे ये प्रोग्राम की बातें सुनते सुनते गॉडली पैलेस के साथ साथ मुझे आज वो पीस पैलेस याद आया, क्योंकि जब पीस पैलेस बन रहा था तो उस टाइम पर दूसरे मंजिल का मकान बना था। तो वहाँ पर दीदी ने मुझे कहा, उस टाइम पर मैं ध्यान में जाती थी, तुम भोग लगाना। तो जब भोग लगाया था तो बाबा ने विशेष एक वरदान दिया था कि मैसाना को एक ऐसा वरदान है। उस टाइम पर शांति भाई कांति भाई एक ग्रुप था, फिर दूसरा ग्रुप एक ऐसा निकलेगा जो खूब उन्नति प्रगति और ये मैसाना आगे बढ़ता रहेगा। तो दूसरे ग्रुप के अंदर ये सोम भाई थे और दूसरे डाया भाई, कई भाई ऐसे। बाप दादा का तो ये वरदान सदा के लिए, इस पीस पैलेस कहूँ, गॉडली पैलेस कहूँ, दीदी जी को बाबा ने वरदान दिया हुआ है कि मैसाना सदा नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। सारे विश्व में मैसाना का नाम है और नाम वाला होकर ही रहेगा। રહ્યા છીએ એક નાનો એવો ડાન્સ છે, કુમારી પરીને હું આમંત્રિત કરું છું કે આ બર્થડે जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको 100 बार है, हर बार है, बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। अंबर में जितने तारे, कदमों में हो तेरे सारे। अंबर में जितने तारे, कदमों में हो तेरे सारे। फूलों सा महके हर पल, थम जाए यूं ही बहारे। तेरी हर एक हंसी पे जग सारा निसार है, हर बार है, बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। बढ़ते ही रहना आगे, निकले दुआ इस दिल से। बढ़ते ही रहना आगे, निकले दुआ इस दिल से। है आरज़ू मिट जाए हर फासले मंजिल के, तेरे साथ हमेशा हम लोगों का प्यार है। हर बार है, बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। हैप्पी बर्थडे। ओम शांति। हम सब ने पास्ट की स्मृतियों को ताज़ा किया। हमारे बीच में जो चारों बहनें जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, 5 वर्ष में प्रगति भी की, आज के दिन पर उन सब के लिए एक विशेष संकल्प ये है कि इस वर्ष में जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत फास्ट, 5 मिनट के बाद क्या होगा मालूम नहीं है, ऐसे अपनी स्थिति को भी बहुत फास्ट चेंज करें, परिवर्तन करें। और उसके अंदर विशेष, सबने कहा योग का, तपस्या का, मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं,
अंदर से एक लक्ष्य रखें कि एक तो मुझे बॉडी से डिटैच होना है, क्योंकि सारी जो भी प्रपंच है वो इस देह की है और इसके साथ में फिर संबंध आते हैं, और जहाँ देह और संबंध है वहाँ व्यक्ति और वैभव आते हैं। तो समय अनुसार अभी चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, हमें ये करना ही है, मुझे मरना ही है। दादी जान की ये त्याग और वैराग का प्रतीक थी, ऐसी त्यागी थी, वैरागी थी। उनके द्वारा आपका हाथ बाबा के हाथ में गया है। तो आज के दिन ये संकल्प करें, हम भी हर बात में, चाहे स्थूल या सूक्ष्म जो भी कर्म करते रहेंगे, अपने उन कर्मों को दादी के कर्मों के साथ चेक करते रहेंगे। दादी यहाँ होती तो क्या करती, दादी यहाँ कैसे तपस्या करती, तो जल्दी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकेंगी। ये मुझे बैठे बैठे अभी विचार आया। मैंने कहा इन आत्माओं को इस वर्ष का ये होमवर्क है, और बाबा ने ये कहा है जहाँ बच्चे हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं वहाँ बाबा मदद का सागर बैठा हुआ है। तो अवश्य ही इस वर्ष में इस पुरुषार्थ को करने में सफल होंगी। साथ ही इन कन्याओं के इस जीवन को बनाने में કુવામાં ગુજરાતીમાં કે ને કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, એ જે માતા पिता છે, उन माता पिता ने जिन्होंने बचपन से ये संस्कार दिए और संस्कार देकर के ये एक आश रखी, क्योंकि एक शिल्पा जिसकी मदर ज्ञान में नहीं है, बाकी सबके माता पिता ज्ञान में है, उसके केवल फादर ज्ञान में है। तो हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए बड़ी आशाएं होती हैं, जब घर वर पसंद करते हैं तब भी होती हैं। और यहाँ भी जब बाबा को समर्पित किया कि हमारी बच्चियाँ नंबर 1 जाएं, भले अपने लिए अपने पुरुषार्थ में जो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कन्याओं के लिए विशेष उनका सहयोग हमेशा रहता है। तो मैं आज के दिन उन माता पिता को भी, दोनों कन्याओं के माता पिता तो यहाँ सभा में उपस्थित हैं, तो मंच पर बुलाऊंगी, हम केक कटिंग करेंगे साथ में, बाबू भाई और तारा बहन। बाकी इन्हों के माता पिता वहाँ ऑनलाइन देख रहे होंगे, तो उन सब को भी हम आज की इस सभा में इमर्ज करते हैं और खूब 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 दिल से दुआएं देते हैं। धन्य हैं ये माँ बाप जिन्होंने इन कन्या रत्नों को प्रभु पिता को अर्पण किया है। इनके जैसा श्रेष्ठ और दिव्य भाग्य किसका भी नहीं है। इस भाग्य को प्राप्त करने वाली इन भाग्यवान आत्माओं का पुनः पुनः स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, अभिवादन भी है और शुभकामनाएं हैं कि ये भी सदा बाबा को और श्रीमत को सामने रखते हुए आगे बढ़ते रहें, उड़ते रहें और उड़ाते रहें। केक की तैयारी करो। तो मैं बाबू भाई, तारा बहन भी मंच पर आए, हम सब मिल करके केक कटिंग करेंगे। खास चंदू भाई भी आए हैं और हमारे इस गॉडली पैलेस का निर्माण काम तो हम जानते हैं अशोक भाई और बसंत भाई ने किया। उसका पहला जो फल है 3-4 मास के बाद में वो हमारा सलेश भाई परिवार है। ये भी बाबा का अनन्य परिवार निकला है, जिसको बाबा में निश्चय है तन मन धन समय और शक्ति सेवा में। अभी हम लोग बैठे देख रहे थे तो कहा कि इस प्रोग्राम में सलेश भाई नहीं है, उद्घाटन का प्रोग्राम। हाँ हाँ जून में था, अप्रैल में ओपनिंग हुआ, मई जून में शक्ति भाई का प्रोग्राम था। 2 मास के बाद में इन्हों का ये गॉडली पैलेस का जन्म हुआ। तो बाबा का ये बच्चा गॉडली पैलेस और गॉडली पैलेस के ये पहले बच्चे और सारा परिवार है, नियमित है बाबा की श्रीमत पर चलने वाला। और बच्चे भी आप भी बाबा की सेवा में भी तत्पर रहते हैं। तो आज के गॉडली पैलेस के जन्मदिन पर गॉडली पैलेस से जन्मे हुए
बाबा के बच्चों का भी खूब खूब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। तो मैं अनुरोध करूंगी, पाऊ भाई जल्दी मंच पर आ जाएंगे, चंदू भाई, खगेश भाई। और प्रदीप भाई की हिस्ट्री है, पहले गीता बहन उसकी युगल आती थी, प्रदीप भाई नहीं आते। और अभी प्रदीप भाई ने रेगुलर आना शुरू किया तो गीता बहन ने कभी कभी आना शुरू। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बहन भी आ जाए। और आज शाम को संजीव भाई गीता बहन के यहाँ प्रोग्राम है, आप सबको मालूम है, 8 बजे शिवालिक का उसका एड्रेस है 25 शिवालिका राजधानी बंगलूनी बाजू में उमा स्कूल पासे राधनपुर रोड મહેસાણા સાંજે 8 કલાકે રવિવારે એનો કાર્યક્રમ છે। તો સાંજે બધા ત્યાં પણ જશે। आओ, ताकि आप सब भी अपने अपने स्थान पर ही इसमें सहयोग देंगे। आज का जो कार्यक्रम है, जो सुंदर क्लिप्स आपने देखी, उसके पीछे निहार और जय किशन ने, क्योंकि मैं कल पीस पैलेस से इधर आई 11 बजे, मैं बोला, मैंने कहा जय किशन ऐसा कल हम कुछ दिखाएं, तो बोला टाइम शॉर्ट है, लेकिन निहार को फ़ोन किया, इसका कल या परसों एग्ज़ाम है, तो बोला मेरा एग्ज़ाम है, तो कहा तुम आ जाओ। तो कल सारा दिन बैठ करके इन लोगों ने सुंदर क्लिप को तैयार किया। निहार भी, जो भी हमारे कुमार हैं, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे निकले हैं और बहुत दिल से सेवाएं करते हैं। बाबा से भी इतना प्यार है, इसलिए इन कुमारों को भी खूब 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 मुबारक है। जब भी जो प्रोग्राम दो तो पहुंच जाते हैं। आज कल दोनों ने बहुत मेहनत किया है, तो उनको विशेष आज के इस कार्यक्रम की मुबारक है। ओम शांति। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. रंग
બધાને કેક મળશે. નાસ્તાની અંદર કેક પણ છે, નાસ્તો પણ છે.